آئیے آج ہم ایک اہم اور خاص موضوع پر بات کرتے ہیں، اور آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے بچوں کی تربیت میں والدین اور کلیسیا کا کردار، یا ہم اس کو پیرنٹس رسپانسبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، بچے آنے والے وقت کے مناد ہیں، اور آج مسیحی خاندان ایک بہت بڑی لیکنگ جو کر رہا ہے کہ اپنے بچوں پر ہم توجہ نہیں کر رہے، اور آج ہم کلام مقدس کی روشنی کے اندر والدین ہوتے ہوئے، پیرنٹس ہوتے ہوئے، خدا کی اس بڑی برکت کو، اس بڑی نعمت کو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کلام مقدس کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں۔ پولس رسول کا افسیوں کے نام لکھا گیا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ خدا کے بندہ پولس رسول نے والدین کو، پیرنٹس کو، فیملی کو یہ نصیحت کی کہ اپنے بچوں کو نصیحت دے دے کر ان کی تربیت کر۔ 2 کام ہم نے اپنے بچوں کی زندگی کے اندر کرنے ہیں، ان کی نصیحت ان کو کرنی ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے۔ نصیحت اور تربیت ہم نے اپنے بچوں کی کرنی ہے۔ ابلیس کا آج ایک بڑا حملہ جو خاندانوں پر ہے، ابلیس چاہتا ہے کہ خاندان میری مانند بن جائے، جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ خاندان میری مانند بن جائے۔ اور آج فیصلہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے خاندان خدا کی مانند بنیں گے یا شیطان کی مانند بنیں گے۔ اور آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس راہ پہ کریں جس میں وہ یسوع کی مانند بن جائیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خدا سے کریں، خدا میرے بچے، میرا خاندان یسوع کی مانند ہو، خدا تیری مانند ہو۔ پہلی بات جو آج میں والدین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا دیں، ہم اپنے بچوں کو خدا کی سمجھ دیں، ہم اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں سے خدا دکھائیں۔ جب ہمارے بچے ہماری زندگی میں سے خدا کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں بھی خدا آ جائے گا۔ جب مشکل حالات ہوتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے، جب فکریں گھیر لیتی ہیں، جب ہمیں بیماریاں گھیر لیتی ہیں، حالات خطرناک ہو جاتے ہیں، تب بھی ہماری زندگی میں سے خدا نظر آنا چاہیے۔ اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے بچے اس رویا کو قبول کر لیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو خدا دیں، ایوب کی طرح، حبقوق کی طرح ہم اپنے زندگی میں سے خدا کو دکھائیں۔ آج ایوب کی مثال بہت دیتے ہیں، لیکن ایوب کی مانند بن کر کوئی نہیں دکھاتا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھرانوں میں مذبح بنائیں، اپنے بچوں کے لیے قربانیاں پیش کریں، تاکہ ہمارے بچے بھی ایک دن خدا کی حضوری میں اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لائق بن جائیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کریں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں پیرنٹس سے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔
आज बहुत सी बातों में हम बहुत सी स्ट्रगल बच्चों के लिए करते हैं, उनकी एजुकेशन है, उनकी जिंदगी में और बहुत सारे मराहिल हैं जिनके लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, रुपया पैसा खर्च करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। हमारी आरज़ू है कि हम अच्छा अपने बच्चों को बनाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुआ वो कुव्वत है जो हमारे बच्चों को अजीम तरीन खादम भी बना सकती है, डॉक्टर भी बना सकती है, इंजीनियर भी बना सकती है। आज जरूरत है हम अपने बच्चों को दुआ करना सिखाएं, उनको हालेलुया कहना सिखाएं, उनको प्रेज द लॉर्ड कहना सिखाएं। अपने बच्चों के लिए हम दुआ करें, हम अपने बच्चों के साथ मिलकर दुआ करें, हम अपने बच्चों को साथ बिठाकर दुआ करें, हम अपने बच्चों के लिए पोशीदगी में दुआ करें। जो दुआएं हम खुदा से करते हैं, एक बात को हमेशा याद रखिए, आपकी हर दुआ का जवाब आता है, क्योंकि जिससे आप दुआ करते हैं वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है और आपकी दुआओं को सुनता और आपकी दुआओं का जवाब देता है। हर एक दुआ का जवाब खुदा की हजूरी से आता है, चाहे वो 1 महीने बाद आए, चाहे वो 1 साल बाद आए, चाहे वो 10 साल बाद आए, आपकी हर दुआ का जवाब आता है। अपने बच्चों को दुआ करना सिखाएं, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए पोशीदगी में दुआ करें। जो दुआएं पोशीदगी में की जाती हैं, आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें। ये अच्छा कैरियर इसका हो, अच्छा मुस्तकबिल इसका हो, ये डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने, ये पढ़े, ये लिखे, ये MA करे, ये डॉक्टरेट करे, इसका मुस्तकबिल रोशन हो, ये खादम बने, ये मुनाद बने, ये इंजील की गवाही देने वाला बने। जो दुआएं आज हम पोशीदगी में करेंगे वो दुआएं का रिजल्ट लेकर आएंगी। जरूरत है हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें और अपने बच्चों के साथ भी दुआ करें। तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वालिदैन से, हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा ये बाइबल है और ये दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती किताब है। हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि ये खुदा का कलाम है। हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि ये किसी कोर्स की किताब से ज्यादा अहम है, ये कंप्यूटर की किताब से ज्यादा अहम है, ये इकोनॉमिक्स की किताब से ज्यादा अहम है, ये साइंस की किताब से ज्यादा अहम है। ये किताब कीमती किताब है, ये खुदा की किताब है, ये इल्हामी किताब है, ये खुदा की किताब है, ये बाइबल मुकद्दस है। और कलाम के अंदर लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसका ध्यान हो। अगर तू खूब कामयाब होना चाहता है तो इस किताब पर अमल कर। हम अपने बच्चों को सिखाएं, बेटा तू जहां जाए ये किताब तेरे साथ हो, बेटा तू स्कूल जाए ये किताब तेरे साथ हो, बेटा तू कहीं भी जाए, सफर में जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, जहां भी जाए ये किताब तेरे साथ हो, क्योंकि ये किताब खुदा का कलाम है। जब हम वालिदैन खुदा के कलाम की इज्जत करना सीख जाएंगे तो हमारे बच्चे खुद ब खुद खुदा के कलाम की इज्जत करना सीख जाएंगे। जब हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, हम अपने बच्चों को बताएं इसकी कितनी कदर है, इसकी कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी के अंदर, अगर इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, इसकी अहमियत होगी, तो हम अपने बच्चों को सिखा सकेंगे। अगर हमारी जिंदगी के अंदर दूसरी चीजों की अहमियत है, लड़ाई की अहमियत है, झगड़े की अहमियत है, तो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। आइए इस कलाम को हम अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को हम खुदा का कलाम दें, हम ये सिखाएं कि ये दुनिया की, ये खुदा की किताब है, ये दुनिया की अजीम तरीन किताब है। हम अपने बच्चों को ये सिखाएं। मैं एक मिसाल यहां पर देना चाहता हूं खुदा के बंदा पौलुस रसूल की। खुदा की नजर में वो एक कामयाब तरीन शख्स था, अंजील की खातिर दुख सहने वाला, खुदा के काम के लिए दुख सहने वाला, लेकिन दुनिया की नजर के अंदर वो एक नाकाम शख्स था।
ना उसके पास दौलत थी, ना गाड़ी थी, ना बंगला था, वो पुराने कपड़े पहनता था, वो कहता था वहां से मेरे कपड़े लेते आना। वो खुद मजदूरी करके अपने लिए रोटी कमाता था, अपने साथियों के लिए ये करता था। दुनिया की नजर में वो नाकाम था, उसके पास कोई गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, कोई 5 मरले का प्लॉट नहीं, लेकिन खुदा की नजर के अंदर इस शख्स की इतनी अहमियत है क्योंकि वो कलाम की कदर करने वाला शख्स था। आज अगर हम अपने बच्चों को कलाम की निगाह से देखें तो हमारे बच्चों की भी बड़ी अहमियत है और हमारी नजर में कलाम की भी बड़ी अहमियत होनी चाहिए। हम इस कलाम को अपने बच्चों को सिखाएं कि ये बाइबल मुकद्दस, ये खुदा का कलाम हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है। चौथी बात जो मैं बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में से अपने बच्चों को हम खुशी दिखाएं। हम खुश हों तो हमारे बच्चे भी खुश होंगे। जब हम अफसुर्दा हैं, हम दुखी हैं, हमारे बच्चे भी दुखी होते हैं। और कलाम में लिखा है खुश रहो। मैं फिर कहता हूं कि खुश रहो। खुशी फतह की अलामत है। आज जरूरत है फतह हमारी जिंदगी में हो और फतह हमारे बच्चों की जिंदगी में हो। खुशी हमारी जिंदगी में हो और खुशी हमारे बच्चों की जिंदगी में हो। कामयाबी हो, खुशी हो, बरकत हो और हमारे बच्चों की जिंदगी के अंदर ये होना चाहिए। हम हर वक्त अफसुर्दा, दुखी, गुस्से में रहते हैं, खानदान के अंदर कमजोरियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, हालात बिगड़ते हैं, लेकिन जब हम फतहयाबी में, खुशी में जिंदगी बसर करते हैं तो खुदा की कुदरत हमारे खानदानों में काम करती है। पांचवी बात, हम अपने बच्चों को बाइबल मुकद्दस के असूल सिखाएं। क्या सिखाएं? हम अपने बच्चों को बाइबल मुकद्दस के असूल सिखाएं कि बेटा तूने मेहनत करनी है, तूने माफ करना है, तूने चोरी नहीं करनी, तूने किसी का खून नहीं करना, तूने झूठ नहीं बोलना, तूने किसी पर इल्जाम नहीं लगाना, तूने ऐब जोई नहीं करनी। हम अपने बच्चों को बाइबल के असूल सिखाएं। पहला सलातीन की किताब के अंदर मैं ये हवाला आपके सामने पढ़ूंगा, उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है, बस बत्शबा सुलेमान बादशाह के पास गई ताकि उसे दुनिया के लिए अर्ज करे। बादशाह उसके इस्तकबाल के वास्ते उठा और उसके सामने झुका, फिर अपने तख्त पर बैठा और उसने बादशाह की मां के लिए एक तख्त लगवाया, सो वो उसके दाहिने हाथ बैठी। बादशाह से मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। और यहां बादशाह की मां है, सुलेमान बादशाह की मां है, और वो दरबार के अंदर आती है। और बदशबा के ताल्लुक से हम देखते हैं कि इसका हवाला हमें कोई अच्छा नहीं मिलता, इसके ताल्लुक से हमें अच्छी गवाही नहीं मिलती, लेकिन ये सुलेमान बादशाह की मां है। ये दरबार में जाती है अपने बेटे से मिलने के लिए, बगैर इजाजत ये जाती है। और जब ये उस दरबार में इंटर होती है और वहां पर बादशाह मौजूद है, उसके वजीर मौजूद हैं, उसके नौकर मौजूद हैं, और यहां पर लिखा है कि बादशाह अपने तख्त से उठकर खड़ा हो गया, और जब तक उसकी मां नहीं बैठी उस वक्त तक वो भी नहीं बैठा। बत्शबा ने अपने बेटे की तरबियत ऐसे की, उसे ये असूल सिखाए कि बेटा मां और बाप की इज्जत कर, तब तेरी उम्र दराज होगी। उससे तरबियत की, और वो बादशाह था, उससे अपने ओहदे को नहीं देखा, उससे अपने चार्ज को नहीं देखा, वो उठकर खड़ा हो गया और अपनी मां के लिए तख्त लगवाया, और जब वो बैठ गई तो वो भी बैठ गया। आज हमें जरूरत है हम अपने बच्चों को बाइबल के असूल सिखाएं, बाइबल के असूल सिखाएं। मां बच्चे की तरबियत करे, बाप बच्चे को नसीहत दे। आज जरूरत है, मिसाल की किताब के अंदर पहले बाब की 7वीं आयत से 9वीं आयत के अंदर लिखा है कि
باپ اور ماں بچے کو تربیت کریں اور نصیحت کریں. آج ضرورت ہے. ماں ایک سکول ہے, باپ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. ماں تربیت کرے, باپ نصیحت کرے. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, خدا صرف بچے نہیں چاہتا بلکہ خدا خاص بچے چاہتا ہے. خدا ہمارے خاندانوں کے اندر صرف بچے نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ خدا خاص بچے دیکھنا چاہتا ہے. اور خدا کا یہ منصوبہ, خدا کا یہ پلان ہے. خدا ہمارے گھرانوں کے اندر خاص بچے دیکھنا چاہتا ہے. میں تموتھیوس کے تعلق سے ایک مثال دوں گا. اس کے بارے میں لکھا ہے خط کے آغاز ہی میں کہ اس کی نانی نے اور اس کی ماں نے اس کی ایسی تربیت کی, اسے پاک کلام کے نوشتے سکھائے, کلام کی باتیں سکھائی, اس کی تربیت کلام کے مطابق کی گئی. اس کی نانی نے اور اس کی ماں نے اس کی تربیت پاک کلام کے نوشتوں کے مطابق کی, اور اس تربیت کا فائدہ یہ ہوا کہ آج تموتھیوس کا نام بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے. آج اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کرتے ہیں تو ہمارے بچے آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. آج ان خاندانوں کے لیے, ان زندگیوں کے لیے, ان پیرنٹس کے لیے, ان والدین کے لیے میرا یہ پیغام ہے, آئیے ہم اپنے مستقبل پر غور کریں. آئیے ہم اپنے خاندانوں پر غور کریں. آئیے ہم جہاں دنیا کی فکروں میں ہیں ہم اس فکر میں بھی آئیں کہ ہمارے بچے بائبل مقدس کے مطابق پروان چڑھیں, ترقی کریں, ان کی تربیت اور نصیحت کریں. آئیے جتنے یہاں پر آج خدا کا کلام سن رہے ہیں اس چینل کے وسیلہ سے, آئیے ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں, اپنے بچوں کو بلیس کریں, اپنے بچوں کے لیے ہم دعا کریں. ہمارے بچے بابرکت ہو, ہمارے بچوں کی زندگی میں خدا کا روح ہو, خدا کا کلام ہو, خدا کی برکت ہو, خدا کی حضوری ہو. خدا اپنے ہاتھ کو ہمارے خاندانوں پر, ہماری زندگیوں پر, ہمارے بچوں پر بڑھائے اور انہیں برکت دے. میں شکر گزار ہوں کارنر سٹون ٹی وی نیٹ ورک کا, جن کی وساطت سے یہ پیغام آج پوری دنیا تک جائے گا. اور جہاں جہاں یہ پیغام جائے, میری دعا ہے کہ وہ لوگ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور ان کی نسلیں برکت پائیں. کلام میں لکھا ہے راست باز کی نسل زمین پر زوراور ہوگی. آئیے اپنی نسلوں کو ہم زوراور بنائیں, خدا کے سور میں بنائیں, ہم ان کی زندگیوں کے اندر کلام کی برکت کو لائیں. خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ کی زندگیوں پر خدا کی سلامتی اور برکت ٹھہرے. یسوع کے نام میں آمین.